In session number 21, we are understanding about sensory capacities of infant. So, although in the earlier unit we have seen that the sensory capacities or sensory development of the baby happens, most of the developments happens during the prenatal development period only, and we also know that what are the capacities infants have during the prenatal development. Now in this session we will understand what are the sensory capacities the infant have after birth and after the 1 year of development. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂವೇದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ಸಂವೇದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಜನನ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂವೇದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ಮಗು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಇರುವಂತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್. The best criteria used to determine the presence or absence of sensory capacity is the motor response to sensory stimuli. Means whatever the stimulation from the environment the infant gets now, with the help of that stimulation and the responses given by the infant to that particular stimuli will help us to determine the presence or absence of that sensory capacity. So now we will see what are the different sensory capacities and how they will develop. The first one is vision. Senses such as vision are not fully developed at birth, as an infant has very little to see in the womb. So already we seen that prenatal environment is not full with visual stimulation. There is no visual stimulation in the womb. Because of that, vision is a less developed sense organ during the birth. The newborn infants are far from blind, but their visual field is only about one half of that adult because of rods are undeveloped. During this newborn infant prenatal development, the cons and rods are not fully developed. Because of that, the visual field of the infant is not developed. It is only half of the adult capacities infant has. The color vision is either totally absent or it is minimal due to undeveloped state of cones. Because of the cones are not developed fully, the color vision is totally absent or only little color vision is developed. Newborns have difficulty distinguishing between colors, but within the few months they are able to discriminate between colors as well as adults. So infants cannot focus both eyes on the same object simultaneously, and as a result everything is seen as a blur. Their binocular vision and depth vision is less comparing to the adult capacities. So ಈ ಒಂದು ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂವೇದನಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಸಂವೇದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆದಂತ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಂವೇದನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಗರ್ಭ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬೆಳೆದಂತ ಸಂವೇದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ವಯಸ್ಕರ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಣ್ಣದ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋನ್ಸ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಅಕ್ಷಿಪಟಲಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಇನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. The second important sensory capacities developed during infancy period is hearing. Hearing is the least developed of all senses at birth, partly because of
stoppage of middle ear with amniotic fluid with for several days after birth. Make it possible to hear. So amniotic, the air structure or inner middle ear is filled with amniotic sac. Because of that, the infant has the least hearing capacity. Low frequency tones can be heard sooner than those of high frequency, and when infant responds to the human voice than to the other sound, because most of the time during prenatal period the child is exposed to the sounds of the humans, especially the mother, so it can respond to the human voice comparing to the other sounds. And hearing normally improves within the first 3 to 4 days after birth, as the amniotic fluid drains from the middle ear. So as we know, during prenatal period the amniotic fluid is filled with, the middle ear amniotic fluid is filled. So after birth it is drained, and after 3 to 4 days after birth the child's hearing capacity improves. So infants can determine the direction from which sounds comes and can discriminate the pitch and intensity of the sound. ಸೊ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಮಿನಿಯೋಟಿಕ್ ದ್ರವ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ 2-3 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸಲ ಅದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಗು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಾಯಿ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಧ್ವನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಬೇಗ ಮಗುವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಲ ಅದೇ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ 2-3 ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಈ ಅಮಿನಿಯೋಟಿಕ್ ದ್ರವ ಅದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳು ಜೋರಾಗಿದ್ದಾವ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದಾವ, ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಭಯಾನಕ ಇದ್ದಾವ ಅಥವಾ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದಾವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಗೀತದಿಂದ ಕೂಡಿದವ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದೊಂದು ಪಿಚ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. And the third sensory capacity is smell. The cells of smell located in upper part of the nose are well developed at birth. The infant can distinguish odors is shown in by crying, head turning, and attempt to withdraw from unpleasant stimuli, and by sucking and relaxing the body in response to the pleasant stimuli. So the smell cells are developed after the birth only. So sometimes the upper part of the nose are well developed at birth, so the infant can distinguish between different types of odor. So this can be seen with the infant's movement, that is head turning, the withdrawal from unpleasant stimuli, or sucking to the pleasant one. All this will be seen by the help of movements of the infants. ಒಂದು ಘ್ರಾಣ ಸಂವೇದನೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಮೂಗಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಏನು ಜೀವಕೋಶಗಳಿರುತ್ತವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮಗು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಗಳ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುವುದನ್ನ ಮಗು ಅಳುವುದ ಮುಖಾಂತರ, ಅದು ವಾಸನೆ ಬಂದ ಕಡೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸುವುದ ಮುಖಾಂತರ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಾಸನೆ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವ ಮುಖಾಂತರ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಮಗು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್. Taste is profoundly developed in an infant that will gravitate towards sweet things early on. So infant generally shows positive reaction to taste, such as relaxing the body and sucking in response to sweet stimuli. So infant generally show positive reaction to sweet taste in comparison with the other, and shows negative reactions response such as crying and screaming in response to salty, sour and bitter stimuli. If we give infant sweets
stimuli, it will suck or it will move the body in that relaxing body, or it shows the by relaxing the body or sucking in response to that sweet stimuli. Likewise, if the negative reactions such as a salty, a sour or bitter stimuli is given, it will shows the reaction such as crying, moving body away from that stimuli, etc. Smell is another sense that the infant develops early on, as this is how they recognize their mother and can be calmed by her when she is near. So with infants can distinguish between the odor of the mother and the other caregivers. So whenever the mother is near to the infant, it can sense. Newborns can distinguish between sour, bitter, sweet and salty flavors and show preference for ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ರುಚಿಯ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ರುಚಿಯ ಸಂವೇದನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 4 ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆಗಳು, ರುಚಿಯ ಸಂವೇದನೆಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಅದರ ಅರಿವು ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವೀಟ್ ಅಥವಾ ರುಚಿಯ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸೋದು, ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ರುಚಿಯ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಚೀಪೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವೀಟನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಹಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಳಿಯ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಚಯಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸ್ವೀಟ್ ಆ ಥರ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಅಳುವುದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೇರ್ಗಿವರ್ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ವಾಸನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ಚಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರುಚಿಯದ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ವಾಸನೆಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇನಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟು, ಬಿಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್, ಸಾಲ್ಟಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು 4 ಒಂದು ರುಚಿಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಹಿಯಾದಂತಹ ರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿಸೋದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟಚ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಟ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ sensitive to touch. Skin on the trunk, thigh and forearms are less sensitive. Sensitivity to cold is more highly developed than sensitivity to heat. Pain responses develops earlier in anterior part than the posterior end of the body. So during infancy period, the sense organs for touch, pressure and temperature are well developed. The children's skin can sense all these type of temperatures, all these type of stimulus. So sometimes the children's in comparing to the all body organs, lips is especially more sensitive than trunk, thigh and forearm skin. So sensitivity to cold is more than the sensitivity to heat, and pain responses are developed earlier in the anterior than the posterior end of the body. ಈ ಚರ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಸಂವೇದನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವುದು, ಅದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ತಾಪಮಾನದ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ತುಟಿಯ ಸಂವೇದನೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಗಾಲದ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಚರ್ಮ ಸಂವೇದನೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ತುಟಿಯ ಸಂವೇದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗಿನ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಳಿ ಅಥವಾ ತಂಪಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಶಾಖ ಇರುವ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗಿಂತ ಬೇಗನೆ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂವೇದನೆಯೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟೀಸ್. So sensitivity to hunger is fully developed at birth and hunger contractions occurs within the first day of life. Also
the thirst. Say the sensitivity to physiological changes in the body, that is hunger and thirst, developed at the time of birth only. From the second day or the first day of the birth only, the hunger contractions happens in the infant. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಹಸಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂವೇದನೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರಾಗ ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನನೇ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ನೀರಡಿಕೆಯ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇವಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂವೇದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು. ಸೊ ಈ ಸಂವೇದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಂಗೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂವೇದನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ.